एक चिड़ी के बच्चे ने खानदान के 5 बंदियां की जान बचाई। मौजदे जड़ा दुनिया ते ही आउंदे ने। जवान कहता मेरे नाल भी मौजदा होया तां मैनू यकीन आया। कहता मैं छोटा जिहा सा, बड़े ही गरीब सा असी ते मेरे घरदियां ने मैनू एक दुकान ते बिठा दिता। उत्थे मोटरां ठीक करदे सी नाले पक्खे ठीक करदे सी। कहता मैनू उस्ताद जड़ा बड़े ही काम लैंदा सी, बड़ी बड़ी दूर टोरदा सी मैनू जा के फलानी जगह ते पक्खे दा कंप्रैसर चेंज करिया या पक्खा ला के लाया। कहता मैं सैकल ते जांदा सा, किन्ने घंटे मैनू ला जाते सी तां मैं वापस आंदा गर्मी च। कहता जिसले वापस आंदा आके देखदा कूलर च ठंडा पानी भी नहीं सी हुंदा। कहता वही गर्म पी के फिर उस्ताद मैनू काम ला दिंदा, जरा मासा भी हमदर्दी नहीं सी करदा। कहता शुरू ती तो मैनू 1 रुपया नहीं सी दिंदा, फिर आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े उन्हें पैसे देने मैनू शुरू कीते। कहता वड्डा भरा जिहड़ा फ्रूट दी रेहड़ी लांदा सी ओहदा भी इतना काम ते है कोई नहीं सी। कहता ये छोटा जिहा सा ते घरदियां जिहड़ा मेरी शादी कर दित्ती, पता ही नहीं सी कि शादी तो बाद मेरे नाल के बनेगा। कहता मैं शादी ते कर ली, उस तो बाद मेरे ते जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गईयां। कहता मैं जिस उस्ताद को काम करदा हाली 100 रुपया मैनू दिहाड़ दिंदा सी। कहता अगों मेरे बच्चे भी हो गए, उन्हां दा भी खर्चा चलाना। कहता मेरे वास्ते ते बहुत ही मुश्किल हो गया, घर ते मैं दुध भी नहीं सी लैके आ सकदा, इतना मैं तंग हो गया सा। कहता वड्डा भाईया जिहड़ा कमांदा सी उहदे भी अपने बच्चे सी, उहदियां भी मजबूरियां सी। कहता पिछले टाइम जाके मैं उहदी रेहड़ी ते खलो जांदा सा, रुपये 10 भी वो मैनू दे दिंदा सी, इहदे तो ज़्यादा कोई नहीं सी दिंदा। कहता आस्ता आस्ता मैं बड़ा तंग आ गया सा कि घर दे खर्चे भी नहीं चलते ते उस्ताद भी पैसे होर कोई नहीं दिंदा। कहता मेरा एक यार दोस्त है, उन्हें मैनू आख्या है दुकान खाली पई आ, इत्थे तू आपू मोटरां ठीक करने वाली दुकान पा लै, तेरा काम चल जाएगा, सारे बंदे तेनू जानदे ने। कहता मैनू भी गल चंगी लगी, उन्हें नाल हो के मैनू समान लैके दिता ते कहता दुकान मैं पा के ते उत्थे बह रहा। उस्ताद कोलों मैं काम छड्ड दिता ते उन्होंने मैं दस्सिया भी कोना कि इस तरह जिहड़ा मैं दुकान पाण लगा। कहता जिसले मैं दुकान पाई तो बड़े बंदे मेरे को आए। कहता पक्खे भी ठीक करांदे सी, मोटरां भी ठीक करांदे। कहता बड़ी बड़ी दूरों आर्डर मेरे को आवन लग पे। कहता मैं कल्ला बंदा सा, मैनू दुकान बंद करके उत्थे जाना पैंदा सी। कहता भाईया मेरा रेहड़ी लांदा सी, मैं उन्होंने आख्या कि भाई तुसी रेहड़ी छड्ड दिओ ते मेरे नाल इत्थे आके काम करो, दोए भरा रल के काम करने आ। कहता वो कहता चलो सही है इंज कर लैने आ। कहता मेरे नाल आ गया तो काम साडा बड़ा सोहना चल गया। कहता मैं टोरदा सी जाओ जाके भाई पक्खा ला लियावो, कंप्रैसर चेंज कर जिहड़ा कैपेसिटर जिहड़ा हुंदा वो चेंज करावो मोटरां दे। कहता इस तरह करके जिहड़ा ना काम साडा चंगा भला चल पिया। कहता साडे बच्चे जिहड़ा वो भी अच्छे स्कूलों च पढ़न लग पे। कहता उस्ताद मेरा अक्सर जिहड़ा बंदे टोरदा जाओ ताकिया वो उन्हां दी दुकान च बंदे शंदे है ने कि नहीं काम है सू, लेकिन कहता उस्ताद नालों ज़्यादा मेरे कोल काम हो गया सी, लेकिन मैं हमेशा उहदा एहसान मनसा क्योंकि उहदे कोल मैं काम सिखिया सी, मैं कदे भी उहदा काम खोण दी कोशिश नहीं सी कीती। कहता एक दिन मैनू पता लगा कि वड्डा भाईया मेरा जिहड़ा ना बारों बार कोई काम करदा, पुरानियां मोटरां लैके ते वेचदा। कहता मैं भाईए नू पुछया कि तुसीं इह काम करदे हो? अगों आंदा कि बिल्कुल मैं काम करा। मैं भाईया मन्नू नहीं दस्सिया तुसां, असीं रल के काम करने। आख्या तैनू के लगे बड़ा को तेरी दुकान तो कोई चीज़ मैं चोरी करना, मेरा यार दोस्त है उहदे नाल मैं बारों बार काम करना, तेरा इहदे च कोई लैन नहीं। कहता मैं क्या भाईया मैं भी किन्नी किन्नी देर काम करदा रहना, मैं कदे भी 1 रुपया अगे पिछे नहीं कीता। कहता अगों मैनू आंदा कि मैं चोरी करना इत्थे, तैनू के लगदा भी मैं अपनी बाहर मेहनत करना, अपने यार दोस्त नाल लादा मैं अपना कारोबार कीते है। कहता मैनू आखदा भाईया कि रहन दे, मैं तेरे नाल काम नहीं करना, तू अपनी दुकान संभाल, मैं जिहड़ा अपना लादा काम करन लगा। कहता जिहड़े पैसे है सी उहदे कोल उहने मैनू कोई शै ना दित्ती। कहता चुप करके लादा हो गया। कहता पर मैं फिर भी मैनू पता सी कि मोटर का काम ठीक है, चलो मैं अपना काम संभाल लांगा। कहता वो इस तरह होया कि मेरे उस्ताद नू पता सी कि मेरे को काम बहुत ज़्यादा है। कहता उन्हें इंज कीता, एक बंदे नू टोरिया मेरे कोल। कहता मोटर वो बड़ी महंगी सी, पंप दी मोटर ही। कहता वह तकरीबन रेट जिहड़ा 70-80 हज़ार रुपया सी। कहता मेरे को 70-80 हज़ार रुपया है भी कोई नहीं सी। कहता जिसले मोटर मेरे को लैके आया, मैं मोटर जिहड़ी आ उन्होंने ठीक करके दित्ती है, मैनू नहीं पता कौन बंदा है। कहता उन्हें मैनू पैसे दिते, मैं उहदे कोल रुपया 5000 लिया। कहता जिसले वो 5000 दे के मोटर चुक के रक्शे ते रखा के ते टुर गए। कहता जिसले उत्थे गए ने 2-3 घंटे बाद वापस आ गए। कहता वापस आके आंदे ने कि आ मोटर नू के कीती है, तो मोटर बिल्कुल सड़ गई है। कहता मैं इसे खोल के तकी तो वाकई वो सारी सड़ी सी, वो ठीक भी नहीं सी हो सकती। कहता मैं क्या मैं तो तुहानू ठीक करके दित्ती। उन्हें कहा नहीं तू तारा गलत ला दित्तियां सी, ये जिहड़ा उत्थे जाके सड़ गई है। कहता मैं क्या ये हो ही नहीं सकता, मैं इत्थे आपू चलाई है, मैनू पता है कि मोटर ठीक है। उन्हें आख्या नहीं सानू पैसे दे। कहता मैं क्या मैं कितों पैसे दियां तुहानू? कहता वो मेरे नाल लड़न लग पे। कहता वो 3-4 बंदे सी, उन्हें फड़ के मैनू दुकान के अंदर कुटना शुरू कर दिता। कहता बंदियां आके छड़ाया, बड़ी मुश्किल नाल मैनू छड्डी उन्हें। कहता छड्डन तो बाद बंदियां सारे ने आख्या बिल्कुल भी तेरे पैसे देने नू बनदे ने। कहता मैं हुण के गल करा,
ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਏ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਸ਼ੋਟਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪੂ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੋ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 17,000 ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ 17,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ 17,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਲ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਪੱਟਦਾ ਸਾਂ, ਇਤਨੇ ਭਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟੋਫਟ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਾਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਕੋ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ